بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، یہ 6 صدی قبل مسیح کی بات ہے جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھیں۔ ہر طرف ظلم و جبر، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان کبھی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز بروز بڑھتی چلی گئیں تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے جایا گیا، جن میں ایک نوعمر نوجوان عزیر بھی شامل تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خونخوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کھنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا گیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی موجود تھے۔ نیز تابوت سکینہ بھی غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرمایا۔ حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت سلیمان کے بعد اور حضرت زکریا سے پہلے مبعوث فرمایا۔ آج کی ویڈیو میں نبی خدا حضرت عزیر علیہ السلام کے مکمل حالات زندگی بیان کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹرو انفو نیٹ ورک اور میں ہوں آمنہ گل۔ ناظرین کرام، حضرت عزیر علیہ السلام کو جب بابل کی اسیری سے نجات ملی تو بحکم خداوندی دوبارہ بیت المقدس تشریف لے آئے۔ اس وقت تورات کا کوئی بھی حافظ زندہ تھا اور نہ ہی تورات کا کوئی نسخہ موجود تھا۔ آپ کو فکر لاحق ہوئی کہ اب اللہ کے کلام کو عام لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اسرائیلیوں کو جمع کیا اور چونکہ آپ نے بچپن ہی میں تورات حفظ کر لی تھی، لہٰذا اسے ان سب کے سامنے پڑھ کر تحریر کروایا۔ بعض اسرائیلی روایات میں ہے کہ جس وقت انہوں نے بنی اسرائیل کو جمع کیا تو سب کی موجودگی میں آسمان سے 2 چمکتے ہوئے شہاب اترے اور حضرت عزیر کے سینے میں سما گئے۔ تب حضرت عزیر علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو از نو تورات مرتب کر کے عطا فرمائی۔ جب وہ اس اہم کام سے فارغ ہوئے تو بنی اسرائیل نے انتہائی مسرت کا اظہار کیا اور ان کے قلوب میں آپ کی قدر و منزلت بڑھ گئی، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کی یہ محبت و عقیدت نفرت اور گمراہی میں بدل گئی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا۔ اور یہود کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور عیسائی کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں ہیں، پہلے کافر بھی اسی طرح کی باتیں کہا کرتے تھے، یہ بھی انہی کی ریس کرنے لگے ہیں۔ اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کی حیات طیبہ کے بارے میں قرآن و احادیث اور تاریخ کی کتب میں کچھ زیادہ مواد نہیں ملتا۔ قرآن کریم کی سورہ توبہ میں صرف ایک جگہ آپ کا نام مذکور ہے۔ اس کے علاوہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 259 میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس کے بارے میں علماء و مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ خود تورات میں حضرت عزیر کے نام سے کتاب صحیفہ عزرا میں بھی ان کی اپنی زندگی کے بارے میں بہت زیادہ معلومات نہیں ملتی۔ صرف اس قدر پتہ چلتا ہے کہ جس وقت بخت نصر نے بیت المقدس پر حملہ کیا تو آپ کم عمر تھے اور قید کر کے بابل لے جائے گئے تھے۔ پھر بابل کی قید سے دوبارہ بیت المقدس کی تعمیر تک آپ بنی اسرائیل کے ساتھ ہی رہے۔ حافظ ابو القاسم بن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نسب یوں بیان کیا ہے:
उज़ैर बिन जरवा बिन अदिया बिन अयूब बिन दर्जना बिन अरी बिन तक्की बिन असबो बिन फखास बिन अल आरस बिन हारून बिन इमरान। एक कौल के मुताबिक आपके वालिद का नाम सुरोखा था। वल्लाह आलम। कुरान करीम की सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है, और फिर उस शख्स को देखो जिसका गुजर उस बस्ती पर हुआ जो छत के बल ऊंधी पड़ी थी। वो कहने लगा, इसकी मौत के बाद अल्लाह ताला इसे किस तरह जिंदा करेगा? तो अल्लाह ताला ने उसे मार दिया 100 साल के लिए। फिर उसे उठाया, पूछा, बताओ कितनी मुद्दत पड़े रहे हो? कहने लगा, एक दिन या दिन का कुछ हिस्सा। फरमाया, तुम पर 100 साल इसी हालत में गुजर चुके हैं। आप जरा अपने खाने और पानी को देखो, ये खराब तो नहीं हुए, और अपने गधे को भी देखो। हम तुम्हें लोगों के लिए एक निशानी बना देना चाहते हैं। फिर देखो कि हड्डियों के इस पिंजर पर हम किस तरह गोश्त पोस्ट चढ़ाते हैं। इस तरह जब हकीकत उसके सामने बिल्कुल नुमाया हो गई तो उसने कहा कि मैं जानता हूँ कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। नाज़रीन कराम, मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इस आयत में जिस शख्स का जिक्र है वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम है। हजरत अली, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास और हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम का रुझान भी इसी जानिब है कि ये वाकया हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम से ही मुताल्लिक है। फिर आप अपने गधे पर सवार होकर अपने मोहल्ले में तशरीफ लाए तो लोगों ने आपको नहीं पहचाना। आप अपना घर भी भूल चुके थे। ढूंढते ढूंढते अपने घर पहुँचे तो वहाँ एक नाबीना और अपाहज बुढ़िया को बैठे पाया जिसकी उम्र तकरीबन 120 साल थी। वो वहाँ के रिहायशियों की वालिदा थी। जिस वक्त आप घर से निकले थे उस वक्त वो 20 साल की जवान लड़की थी और आपसे खूब अच्छी तरह वाकिफ थी। हजरत उज़ैर ने उस बुढ़िया से पूछा कि क्या ये उज़ैर का घर है? तो बुढ़िया ने हैरान होकर कहा, जी हाँ। फिर बुढ़िया की आंखों से आंसू जारी हो गए और बोली, मैंने एक अरसे से किसी के मुंह से उज़ैर का जिक्र नहीं सुना, अब तो लोग भी उनको भूल चुके हैं। इस पर हजरत उज़ैर ने फरमाया, मैं ही उज़ैर हूँ। अल्लाह ने मुझे 100 साल तक मौत की नींद सुला दिया था और मुझे अब उठाया है। बुढ़िया ने कहा, सुभान अल्लाह, बेशक उज़ैर को हमसे बिछड़े 100 साल हो चुके हैं और किसी से उनके मुतालिक हमने कुछ सुना भी नहीं, लेकिन आप कैसे उज़ैर हो सकते हैं? उज़ैर तो मुस्तजाबुल दावात थे। वो जिस मरीज या मुसीबत ज़दा के लिए दुआ करते वो फौरन ठीक हो जाता। लिहाजा अगर आप दुआ करें कि अल्लाह मुझे बसारत लौटा दे तो मैं आपको देखकर बताऊंगी कि आप उज़ैर हैं या नहीं। हज़रत उज़ैर ने दुआ की और अपने दस्ते मुबारक को उसकी आंखों पर फेरा तो उसकी बसारत बहाल हो गई। चूँकि वो अपाहज भी थी इसलिए आपने बुढ़िया का हाथ पकड़ा और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से खड़ी हो जा। तो अल्लाह ने उसकी टांगे भी दुरुस्त फरमा दी। बुढ़िया ने आपको देखा तो पुकार उठी, मैं गवाही देती हूँ कि आप ही उज़ैर हैं। फिर बुढ़िया उनको लेकर बनी इसराइल के महल्ले में उनके अजीजों के घर पहुँची। वहाँ हजरत उज़ैर का एक बेटा भी मौजूद था जिसकी उम्र 118 साल थी, जबकि उनके पोते भी कबीले के बड़े बुजुर्ग और सरदार थे। बुढ़िया ने उन सबको आवाज दी और बोली, ये उज़ैर हैं। अल्लाह ने इनको 100 साल के लिए मौत की नींद सुला दिया था। ये अब अल्लाह के हुक्म से उठे हैं और तुमसे मिलने आए हैं। लोगों ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब उसने अपनी बिनाई आने और हाथ पांव ठीक होने के बारे में बताया तो सब हैरान रह गए। उनके बेटे ने कहा, मेरे वालिद के दोनों शानों के दरमियान एक स्याह निशान था। आपने अपने शानों को खोला तो वो निशान मौजूद था। फिर बनी इसराइल ने कहा, हमारे अंदर कोई तौरात का हाफिज नहीं था सिवाय हजरत उज़ैर के, और बख्त नसर ने तौरात के सारे नुस्खे जला दिए थे। लिहाजा आप हमारे लिए तौरात को लिख कर दिखाइए। हजरत उज़ैर के वालिद ने बख्त नसर के अयाम में तौरात के एक असल नुस्खे को दफन कर दिया था और आपके अलावा किसी को उस जगह का इल्म नहीं था। चुनाचे हजरत उज़ैर उनको लेकर उस जगह पहुँचे और गड़ा खोद कर तौरात निकाली जिसके औराक बहुत पोसीदा हो चुके थे और लिखाई भी मिट चुकी थी। फिर आप सबको लेकर एक दरख्त के साए में तशरीफ फरमा हुए। इतने में अल्लाह के हुक्म से आसमान से 2 शोले उतरे और आपके सीने मुबारक में दाखिल हो गए और आपको पूरी तौरात खूब याद आ गई। आपने नए सिरे से तौरात लिखकर बनी इसराइल के हवाले कर दी। एक तो आपने तौरात लिखी और दूसरे आपके साथ 2 शोलों वाला मुआजिज़ा पेश आया जिसकी वजह से बनी इसराइल उन्हें अल्लाह का बेटा कहने लगे। नऊज़ बिल्लाह। हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हजरत उज़ैर इस आयत की हकीकत के मस्ताक बन गए और हम आपको लोगों के लिए निशानी बना दे, यानी बनी इसराइल के लिए। और ये निशानी इस तरह थी कि आप जब अपने बेटों और पोतों के साथ बैठते तो वो बूढ़े लगते और आप बिल्कुल जवान, क्योंकि आपकी वफात 40 बरस की उम्र में हुई और 100 साल बाद जब उठे तो फिर वही उम्र थी। मुफस्सिरीन के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम की कब्र अतहर दमिश्क में है। वीडियो अगर पसंद आए तो शेयर जरूर कीजिएगा।